દેશમાં ઝડપથી વધી રહ્યા છે કોરોનાના કેસ। દેશમાં કોવિડના એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 4866 પર પહોંચી। છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાથી 7 લોકોના મૃત્યુ થયા। 24 કલાકમાં 3955 દર્દીઓ સંક્રમણ મુક્ત થયા। રાજધાની દિલ્હીમાં કોરોનાથી 2 લોકોના મોત થયા છે। 5 વર્ષના બાળક સહિત 2 લોકોનું મૃત્યુ થઈ ગયું। છેલ્લા 24 કલાકમાં દિલ્હીમાં કોરોનાના 105 કેસ નોંધાયા। દિલ્હીમાં કોરોનાના 562 એક્ટિવ કેસ છે। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में संक्रमण सौथी वधारे छे। तो गुजरात में पण कोरोना केस वधी रह्या छे। राजकोट में कोरोना वकर्यो छे। 7 नवा केस नोंधाया, जेमां 6 पुरुष और 1 स्त्रीनो रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो छे। अत्यार सुधीमां कुल 68 केस नोंधाया छे। 25 दर्दीओ स्वस्थ थया छे, ज्यारे 43 दर्दी सारवार हेठळ छे। तो गुजरात में पण कोरोना केस सतत वधी रह्या छे अने आंकड़ाओ चिंताजनक छे। राजकोट और अमदावाद में केसनी संख्या वधती जई रही छे। सूरत में ड्रग्सना नशामां चूर युवकनो एक वीडियो वायरल थयो। नशामां धूत युवके बस में मुसाफरो साथे अभद्र वर्तन कर्युं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल थई रह्यो छे। 5000 रूपियाનું ड्रग्सનું પેકેટ પેસેન્જરને બતાવ્યું। નશામાં ધૂત યુવકે કહ્યું કે હું રોયલ કાઠિયાવાડી મહિલાઓ સામે અપશબ્દો બોલી બસ માથે લીધી હતી। તો આ તમે જોઈ શકો છો કે આવા લોકો બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છે, જે બાકીના પેસેન્જરો માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી કરે। મારી ફોરી મે પંચે પડ્યો એટલે બસમાં હું છું મેં। जो क्या जो $1.5 का फोन છે કાઠિયાવાડી રોયલ કાઠિયાવાડી જોઈ લેજે। આ ડ્રગ્સ 5000 રૂપિયાનો આવ્યા। કેટલાનો આવ્યા આટલું? 5000। વધુ માહિતી મેળવીએ। સુરતથી સંવાદદાતા કીર્તિશ પટેલ જોડાયા છે। કીર્તિશ, આ વિડીયોમાં જે શખ્સ દેખાઈ રહ્યો છે, આ કોણ છે? તેની કોઈ ભાળ મળી શકે છે? પોલીસ કોઈ એક્શન લઈ રહી છે? बिल्कुल सूरत में युवाओं में ड्रग्सनु घेलू चलन लाग्यु छे। त्यारे सूरत महानगरपालिका बस में एक व्यक्ति ड्रग्सना नशा में चकचरचूर थई धमाल मचावी थी। पोतानी जातने रॉयल काठियावाड़ी बताव्यो तो ने पोताना खिस्सा में रहेलू 5000 रूपियाना ड्रग्सनु पेकेट बतावा साथे महिलाओं साथे अभद्र भाषा में बात करतो हतो। जे प्रकारे आ व्यक्तिए बस में धमाल चकड़ी मचावी हती, तेनाथी कही शकाय कि आ व्यक्ति ड्रग्सनो बंधानी अथवा ड्रग्सना नशा में हतो। सूरत में खुलेआम ड्रग्स वेचाय छे तेवुं साबित आ युवक करतो हतो। जो कि आ समग्र घटना बाद पोलीस अने कही शकाय महानगरपालिका द्वारा तपास शरू करवामां आवी छे कि व्यक्ति कोण हतो के जेने ड्रग्सना नशामां बस में धमाल चकड़ी मचावी हती। जी कीर्तिश, आभार माहिती आपवा माटे। राज्य में नशाखोरोए तमाम हदों वटावी छे। दारू पीने कार चलावी जाने एक ट्रेंड बनी गयो होय तेवुं लागे। अलग अलग 5 घटनाओं आपनी टीवी स्क्रीन पर तमे जोई शको छो। वडोदरा आणंद में दारू पीने कार चालके अकस्मात सर्ज्यो हतो। 2 अलग अलग तस्वीर अने आणंद अने द्वारकाथी पण एक तस्वीर आवी रही छे, जेमां नशाखोरो कई हदे बेफाम बन्या छे तमे जोई शको छो। आ नशाखोरो एटली हदे बेफाम छे के ना तो तेमने पोलीसनो डर छे, ना कायदानो डर छे, अने तेमने आ नशाकारक द्रव्यो मळी पण जाय छे, ए सरळताथी मळे छे, ए पण खूब ज चिंताजनक विषय छे। युवाधन तो बर्बाद थई ज रह्यो छे, परंतु युवाओ करता जे आधेड़ छे ए लोको पण हवे बर्बादीना एटला आरे आवी गया छे के युवानोने पण शर्मावे ए प्रकारना कृत्य करी रह्या छे। दारू पीने कोई कार चलावे छे, कोई नशानी हालतमां रस्तामां वातचीत करे छे, कोई बाइक चलावे छे, कोई नशाकारक द्रव्यो साथे मळी आवे छे। आ 5 अलग अलग तस्वीरो તમે જોઈ શકો છો, એટલે સમજી શકાય છે નશાખોરો કેટલી હદે બેફામ છે। આસામમાં સોનિતપુરના ઢેકિયાજુલીમાં પૂરનું પાણી ઓસરવા છતાં લોકોની મુશ્કેલી અહીંયા ઓછી નથી થઈ। જ્યારે પ્રશાસન દ્વારા પાણી નિકાસની કામગીરી ચાલી રહી છે, ઘણા ઘરો હજુ પણ પાણીમાં ડૂબેલા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આસામમાં છેલ્લા 3 દિવસથી પૂરે ભયંકર તબાહી મચાવી છે અને અનેક ગામો છે તબાહ થઈ ગયા છે, જળબંબાકાર થઈ ગયા છે। ખાસ કરીને કાંઠાના વિસ્તારો અને બ્રહ્મપુત્રા નદીની આસપાસના જે વિસ્તારો છે કાંઠાના, એ વિસ્તારોમાં હાલ તો પાણી જ પાણી ચારે તરફ દેખાઈ રહ્યું છે। રાહતની આશાએ હજુ પણ ઘણા સ્થાનિકો છે એ પોતાના ઘરમાં બોટના મારફતે રાહતની આશ લગાવીને બેઠા છે। પૂર પછી પણ તેમની જે દુઃખની સ્થિતિ છે એ યથાવત છે, કારણ કે આ જે પૂરના પાણી છે એ હજુ ઓસરી નથી રહ્યા।
તો આસામમાં કચરમાં બરાક નદીનું પાણીનું સ્તર ઘટવા છતાં સિલચરનો મોટો ભાગ પાણીમાં ડૂબી ગયો છે. મુખ્યમંત્રીએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી. બે અલગ અલગ તસવીરોમાં આપણે બતાવી રહ્યા છીએ. એક તરફ મુખ્યમંત્રી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાતે પહોંચ્યા, રાહત શિબિરોમાં આશ્રય લઈ રહેલા જે પૂર પીડિતો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરી હતી અને રાહત બચાવની કામગીરીની સમીક્ષા કરી. બીજી તસવીરમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે રહેણાંક વિસ્તારો છે, સ્થાનિક વિસ્તારો છે, ત્યાં કેટલી હદે પાણી ભરાયેલા છે. ત્યાંથી ન તો વાહનો પસાર થઈ શકે છે, ના લોકો વ્યક્તિ ત્યાંથી પસાર થઈ શકે છે. જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ માટે પણ અહીંયા ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે.